Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Muras savağızdı. Ulantağız. Biz muras aluvchilardan arasında ayaldardın murasını aytıp kelatağız. Oşentip kezek çoğun apa je tayenenin murası. Ahvalul cadde. Velil caddeti sudusu li ummin kanat av li abin. Demek tayene je çoğun apa muras alganda al 6'dan 1 aladı. Vahideten kanat av akthara, meyli al жалғыз bolsun, meyli al andan köp bolsun. İza kunna thabitatin mutahaziyat fid daraja. Alar eğer bardığı darajada birdey bolup, jakындык darajasında birdey bolsa, demek alar 6'dan 1 alaşat. Ve yaskutna kulluhunna bil ummi. Emi çoğun apalar bulardın bardığı bayakı ölgön markumdun enesi tursa, anın üstü jaktagılары demek alar albay kalat. Vel abaviyatu aydan bil abi. Ata jaktan çoğun apalardagın atası turganda alar dagın muras albay kalat. Ve kezalike bil ceddi illa ummul ab. Çoğun apa menen dagın janağı atanın eneleri albay kalat. Ata bar turganda dedik. Çoğun ata turganda dagın albay kalat. Bir gana oşol ummul ab deybiz. Çoğun apası alat. Antkeni janağı ölgön markumdun al çoğun apası olat. Anın tüz baylanışı olup kalat. Ve in alat jogoru bolsa dagın fe innehu tarithu ma'al caddi, al çoğun ata menen koşa muras alat. Liannaha leysat min qibalihi, al janağı çoğun ata alkılu ağa tuğan bolup atkan jok. Al tüz janağı ölgön markumga tuğan bolup atat. والقرب من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت. Emi jakındık jağı var. Ölgön markumga biröwler başka çoğun apalarga karaganda jakınıraak eken. Bul emi bul muras alunun bul kartinası janagınday abdan ömürlүү kişilerдің arasında tuş kelet. Oşondo ulu kişiler kança bolsa, ошол çoğun apası var, anın apası var. Oşolor alısıragın, jakınıragı tosуп kala berет deydi. Meyli al çoğun apası, çoğun apasının apası, je tayenesinin apası olsa, jakını olsa le tosуп kala berет. Variseten kanatil qurba aw mahjubatan. Anan oşol jakın turganı muras alsın, muras albasın. Türdүү mesele var. Jakın turganı misal üçün muras ala turgan dengelde olat, je jakın turganı menen muras albay turgan dengelde olat. Kanday? Misal üçün çoğun apa ummul ab. Çoğun apası atası turgan kezde muras ala albay kalat. Bирок ошол эле mezgilde anın üstündögülördü tosуп kalat. وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم الأب, bir çoğun apa varken al ölgön markumdun atasının enesinin enesi. Oşonda çoğun enesinin apası bolup atat. Uşunday bolsa vel ukhra zata qarabatayn aw akthar ka ummil ummi ve hiye aydan ummu abil abi. Bul süret bununday uçurda bolat. Bir adamdın bul iki jaktan jakın bolup atat. Oşonda bir adam, oşonda bir çoğun apa anın uulu varken dagın bir uulu var. Oşol uuldun neveresi kız bolsa, berki uuldun neveresi uul bolsa, eköөнө birini üylep koygon. Anan oşol ölgön. Oşol ölgöndө bul janagı ölgön markumga bir jagынан çoğun apa da bolat, bir jagынан tayene da bolat. Bul bir jagынан jakın bolgongo
жақынырақ мурас алганда бир жагынан жакын болгонго караганда жакыныраак саналып, ал бир жактуу чоң апаны эки жактуу чоң апа тосуп калат деген сөз. بهذه الصورة يقسم السدس بينهما عند أبي حنيفة أبي يوسف أنصافا باعتبار الأبدان. Ушундай болгон учурда жанагы жерде 6-дан 1-ди бөлүп туруп, ошол жерде жарымга бөлүп, мисалы үчүн кандай болот десе, жанагы өлгөн маркумдун мурасын 6-дан 1-ди экөөсүнүн ортосуна денелерине карап дегенде, адамдын башына карап 2-ге бөлүп туруп эле экөөсүнө берет деп Аби Юсуф айтса, имам Мухаммад асласан би'атибарил жихад, 3-кө бөлөбүз дагын дейди. Жихад 3-кө бөлүп туруп, ошондо жанагындай 2 жактан бир тууган болгон тууганы бар, бир жактан болгон тууганы бар, жанагы неме чоң апасы бар. Бул сүрөт аябай башыңыздарды айлантырат, бирок бул бизде абдан сейрек кездешкен маселе, бул сабактардагы сейрек кездешкен маселе болгондуктан муну ошол медреседе окугандар түшүндүрүп, анан сиздерге түшүндүрүп бербесе, жанагынын туугандык жагына карап бөлөбүз деп, 3-кө бөлөбүз деп имам Мухаммад рахимахуллах айтат. Ошентип биз чоң апанын мурасын айтып бүттүк. Эми мурас илиминде дагы асабат деген түшүнүгү бар. Асабат деген бул бирөөнүн ата жактан болгон тууганы болот. Ушулардын маселеси бул кандай? Мына ушул жөнүндө асабат өзү канчадан турат, канчага бөлүнөт? Бабул асабат, ал асабату насабия, туугандык, туугандар. Бул жанагындай туугандык ар түрдүү болот. Бир адам кудасы өк болуп тууган болот. Бирөө ошол туулгандыгы бирөөнүн уруусунда болуп туулгандыгы жактан тууган болот. Кээ-бирде шариатта жанагындай эч бир тууганы калбаганда кулдар да болот. Бул азат кылган адам тууганы болот ошонун. Мына ошондо асабат 3-кө бөлүнөт. Асабатун бинафсихи, жанагындай ортомчусуз түз тууган болот бул. Асабатун бинафсихи дегени түз эле тууганы болот. Ва асабатун бигайрихи, асаба бар башка менен ортодо башка бирөөнүн себеби, булардын ар бирин айтат. Анан асабатун ма гайрихи, кээ-бирлери бар башка бирөө менен биргеликте тууган болуп кетет. Аммал асабату бинафсихи факуллу закарин ла тадхулу фи нисбатихи илал майити унса. Анан асабатун бинафсихи деген бул ар бир эркек ошол адамдын туугандыгы, жанагы өлгөн маркумга болгон тууганчылыгында ортого аял киши кирбейт. Булар 4төө болот. Жузул майит, ошол маркумдун бир бөлүгү дегенде ошонун баласы болот. Ва аслул майит, анын же атасы болот үстүндө. Ва жуз'i абихи, жуз'у абихи дегени атасынын бир бөлүгү болот. Ошондо мунун бир туугандары болот. Ва жуз'у жаддихи, же чоң атасынын бөлүгү дегенде мунун өлгөн маркумдун атасы менен бир тууган кишилер болот. Ал акрабул фал акраб, демек жакыны жакынына карап кете берет. Ошондо юраджахуна би курби даражати ани аулахум бил мирас жуз'ул майит. Бул эми мурас алганы келгенде бөлүнгөндө биринчи тууган жанагы адамга биринчи ким жакын, өлгөн маркумга биринчи ким жакын дегенде ошондо даражасына карап кете берет. Биринчиси ошондо мураска жакыныраак, акылуураак болгону бул жуз'ул майит, айыл банун, балдары болот. Эң жакын адамдын тууганы шариатта анын баласы болот. Сумма банухум, анан небереси болот. Ва ин сафулу, сафилу жана ылдыйга түшүп кетсе дагы. Биринчи баласы, андан небереси, анан чебереси гыбыра шыбыра ыдыра кете берет. Сумма аслуху, кийинки жакын тууганы, анан жанагы маркумдун аслы. Бул ким? Атасы. Суммал жад, ай абул аб, кийин чоң атасы жакын болот. Ва ин ала, жогорулап кетсе дагы. Ошондо
Шариатта ең жақын туғаны анын баласы, анан атасы, баласының баласы, атасының атасы болып жақындап кете берет. Thumma juz'i abihi ayil ikhwa, thumma banuhum wa insafulu. Кейін атасының бір туғандары болады. Эме, өзінің бір туғандары болады. Атасының емес, өзінің бір туғандары болады. Бұлар ошондо марқұмдың туғаны баласы, атасы, биринчи туғаны баласы, экинчи туғаны атасы, үчүнчү туғаны бұл анын бір туғаны. Thumma juz'u jaddihi ayil a'mam, thumma banuhum in safulu. Кейін андан кейинки турган даражадагы бұл ошол атасының бір туғандары болады. Атасының бір туғандары, алар жок болса анын балдары, алар жок болса анын балдары болуп, бири жокто бирин басып кете берет. Ошондуктан thumma yurajjahuna bi quwwatil qaraba, жакынына карап туруп алдынга жыла берет дейт. Мура салганга кимдин акысы бар десе, бул мисалы ошондо айталык бир адам өлсө, анын атасы бар болсо, баласы бар болсо, анан ошо баласы биринчи алып, анан атасы алып ошентип бөлүнөт. Муну жогору жакта да өтүп атабыз, дагы да өтө беребиз. Ани anna dhal qarabatayn awla min dhi qarabatin wahida ذكرا كان أو أنثى لقوله عليه السلام إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني الألات كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة من البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب. وشونداي ибаралар. Демек, ошондо жанагыл жерде даражага карап бөлдүк. Кийин бул жанагы даражанын кубатына да карап бөлөбүз. Ошондо жанагы асабат дедик, азыр эркектерди айтып өтүп атабыз. Ошолор мисал үчүн эки жактан жакын болгон, жанагы маркумга эки жактан жакын болгондор, эки тараптан жакын болгондор, булар бир тараптан жакын болгонуна караганда абзелирээк турат. Демек, бул деген сөз биринчи эки жактан тууган болгондор мурас алат деген сөз. Пайгамбарыбыз бул жанагы банил дейбиз. Булардан амекилер, банил деген, булардан амекилер аталаш, энелеш бир тууган, же жанагы майыттын, өлгөн маркумдун бир туугандары эне тараптан булар. Ушунда атасы дагы, аталаш дагы мына бул жердеги айткан ушул. Ятаварасуна дунал банил алат. Мисалы ошондо аян да айтып атат. Инна аян банил ятаварасуна дуна банил алат. Ошондо бирөөгө жанагындай кал ахили абин о уммин. Бирөө өлдү. Өлгөн адамдын бир тууганы бар экен, ал аталаш дагы, энелеш дагы бир тууганы бар экен. Агасы же иниси. Же авыл ухтили абин о уммин. Же карындашы же эжеси бар экен, атасы да энеси да бир. Ушул ида сарат асабатан минал бинт. Ошол жанагы экинчи сүрөтүндөгү карындашы же эжеси болгон тагдырда ал жанагындай болуп бир кызы менен өлгөн маркумдун түз өзүнүн кызы бар, сулбия дейт муну. Ошол кыз менен кошо бул асабага айланып калган болсо, тууганга айланып калган болсо. Асаба деген сөз негизи жана башында айтпай кеттирбиз. Асаба бул асхабул фуруд деген түшүнүк бар. Бирөөдү мынча алат, мынчадан мынча алат, 6-дан 1, 4-төн 1 кылып келгенде, ошолордун калтырганын алып кеткендерди асаба деп коет негизи. Мунун өзгөчөлүгү ушундай. Туугандыктын өзгөчөлүгү ошолор калтырып кеткенден кийин алып кетет. Ошондо биринчи биз айттык. Бул өлгөн маркумдун агасы бар экен, аталаш энелешкен. Же деп атат. Же карындашы бар, ал дагы аталаш энелеш, ошол маркумдун кызы менен кошо асабага айланып калса. Асабага айланып калган дегенде
Кантип ойланып калат десе, жанагы бинту сульбия бар, кыздын, маркумдун кызы бар. Ошол кыз менен булар үлүштө жанагы үлүшү өлчөнгөндөрдөн чыгып, ошол үлүшү өлчөнгөндөр алып кеткенден калганын алып кетчүлөргө айланып калганда деп атат. Аула минал ахи ли абин. Ошондо жанагы агасы бар. Маркумдун агасы, аталаш энелеш агасы бар. Ошол аталаш эле бир тууганынан абзел турат, алдың турат деген сөз. Же вал ухти ли абин дегени, мына ол экинчи кызга тиешелүү маселе. Ошондо жанагы кызы менен кошо аталаш энелеш карындашы бар экен, маркумдун кызы менен кошо асабага айланып кеткен кыз карындашы бул аталаш эле бир тууган карындашына караганда абзел турат. Абзел турат дегендин мааниси жанагындай биринчи ошол алат деген сөз. Эми вабнул ахи ли абин ва уммин. Ошондо өлгөн маркумдун бир тууган агасынын баласы бар экен. Ал бир тууганы аталаш тагын, энелеш тагын бир тууган экен. Ушул аула мин ибнил ахи ли абин. Аталаш эле бир тууган болгон агасынын баласына караганда абзел турат. Демек бул биринчи алат деген сөз. وكذلك الحكم في أعمام الميت ثم في أعمام أبيه ثم في أعمام جده. Ушул эле өкүм жанагындай жакындыгына карап, маркумдун амекилерине карап кетет. Амекилерине карап кетет дегенде, маркумдун атасы менен бир туугандар бар. Бул ким болот десе, бул маркумдун атасы десе, кандайча маркумдун атасы менен бир тууган десе, бул маркумдун атасы менен бир тууган болгондо аталаш энелешпи десе, аталаш тагын, энелеш тагын бир тууган десе, нарагында дагы бир маркумдун атасы менен бир тууган турат, амеки дейт муну түштүктө, ал аталаш эле экен. Биринчиси анда караганда аталаш энелеш бир тууган болгон амекиси алдың турат деген сөз. Сумма фи а'мами абихи. Бул мурас ошондой да, жок болсо андан жагары карап кете берет. Баласы жок болсо атасына өтөт, атасы жок болсо бир тууганына өтөт, бир тууганы жок болсо атасынын бир тууганына карап кете берет да. Булардын дагы баласы жок болсо эле атасына өтүп кетпейт. Баласы жок болсо баласынын баласын издейт. Ал жок болсо небересин издейт. Ушинтип кете берет да. Мына ол амекилерде да ошондой. Атасы менен бир тууганды издейт. Ал жокпу? Анда чоң атасы менен бир тууганды издейт. Маркумдун амекилерин издейт дедик. Кийин маркумдун чоң атасы менен бир туугандарды издейт. Сумма фи а'мами жаддихи деген кийин чоң атасынын бир туугандарын издейт. Атасы менен бир тууган а'мамил майит ова. Атасы менен бир тууган, чоң атасы менен бир тууган, ошентип издеп кете берет. Ошондо казалика ал-хукму фи а'мамил майит. Майиттин амекилери. Сумма фи а'мами абихи. Майиттин атасынын амекилери. Сумма фи а'мами жаддихи, кийин майиттин чоң атасынын амекилерине карап ушинтип кете берет. Өкүм ушундай эле деген сөз, аталаш менен энелештер алдың турат, аталашка караганда деген сөз. Муну айттык, бул асабатун бинafsihi дедик буларды. Эркектерден ушинтип төртөө. Хоп. Ахвалул асабати би гайрихи ау ма гайрихи. Ва аммал асабату би гайрихи. Эми асабатун бинafsihi дегендер булар эркектер болот экен. Асабатун би гайрихи дегендер булар аялдар болот. Фа арбаун минан нисва. Аялдардан булар төртөө. Кандай? Асабатун би гайрихи дегенде бул бинту сульбия дедик. Кыз, жалгыз кыз. Бул жалгыз өзү калганда эмне болот дедик? Жалгыз өзү калганда бул жарымын алат болчу дедик. Анан көбөйүп кеткенде 3-төн 2-ни алат. Карап туруңуз, булардын негизги үлүштөрү да. Анан төртөө дедик. Экинчиси ушул кыздын, уулдун кызы дедик. Бул дагы жалгыз калганда кыздай эле мурас алат. Экинчиси уулдун кызы. Үчүнчүсү аталаш энелеш
бир тууган эже же карындашы, а төртүнчүсү болсо аталаш карындашы. Төртөө аялдардан. Эми ушулар булар кандай десе, булардын өзү же жарым алат, жана кызда өзү жалгыз болгондо жарым алат болчу. Анан жанагындай 2 же 2ден көбөйүп кетсе, алар 3төн 2 алып калат. Булардын фарздары ушундай болчу. Ясырна асабатан би ихватихинна кама закарна фи халатихинна. Эми ушулар өзүлөрүнүн, ушул аялдар өзүлөрүнүн даражасында турган бир тууган эркектер менен деп атат да. Эркектер менен булар асабатун би гайрихи болуп кетет. Ошондо ушулар асабатун би гайрихи дегени булардын кама закарна фи халатихинна, булардын ар биринин абалын айтканбыз өзү. Кыз жалгыз болсо жарым алат. Экөө же экөөдөн көп болсо 3төн 2 алат. Анан ошол кыз менен бир тууган эркек болчу болсо асабага айланып кетет деп айтканбыз. Булар асабатун би гайрихи болот. Эми карап туруңуз. ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها. Эми бир аял бар. Анын өзү мураста фарзы жок. Шариатта муну мунчаны алат деген сыяктуу. Баякы асхабул фурудка үлүш ээлерине кирбей калган бир аялдар болот. Эми ошонун даражасында турган бир тууган эркек асаба болсо дагы бул асабага айланып калбайт. Асаба деген эмне дедик? Асаба үлүшү өлчөнгөн үлүш ээлеринен калганын алып кетүүчү мураскорлор. Ушулар. Демек, ومن لا فرض لها من الإناث, аялдардан кимдин көргөзгөн жанагындай үлүшү, өлчөмү айтылбаган болсо шариатта, وأخوها عصبة, анын бир тууганы асаба болсо, бул аял асабага ошол бир тууганы менен коша асабатун бил гайр болуп калбайт. Кал амми вал амма. Ошондо биз айттык, амеки мурасы бар анын. Кантип издейбиз дедик? Өлгөн адамдын маркумдун мурасы эң оолу баласына, анан ылдыйлап кетет небере болуп, андан кийин атасына дедик, андан жогору кетет атасы, чоң атасы болуп, андан кийин бир туугандарына дедик. Булардын үлүштөрү бар. Андан кийин кимге кетет дедик? Атасынын бир тууган дедик. Булар амеки дейбиз. Булардын эркектердин үлүшү айтылган буларга. Эми ушул жерде ошонун жанагы амекинин даражасында турган түштүктүн тилинде амма деп коет. Энесинин эмеси. Атасынын бир тууганы менен, ошон атасы менен бир тууган эжеси, абже дейбиз. Бул асабага айланып калбайт. Ошондо вал малу куллуху лил амми дунал амма. Мисалы, бир адам өлүптүр, маркум өлүптүр. Ал маркумдун эч бир тууганы жок. Атасы менен бир тууган агасы калган, айталык чоң абасы калыптыр. Анан ошол чоң абасы менен бир тууган бир эжеси калыптыр. Эже ошол жерде мурас албайт. Бардыгын жанагы атасы менен бир тууган агасы алып кетет. Муну асабатун бил гайр дедик. Булар кимдер? Ар бир аял, алардын үлүшү өзү жарым же 3төн 2 деп айтылган. Ушул аялдар ошол өзлөрүнүн даражасындагы эркек бир туугандары пайда болгондо эле булар асабага айланып калат. Асабага айланып калат дегендин түшүнүгү кайсы? Ал жанагы үлүш мерчеми шариатта өлчөнүп, алар алгандан кийинки калтырганды алып кетүүчү туугандарга айланып калат деген. Мына ушинтип маркумдун туугандарынын экинчи түрү бул асабатун би гайрихи болду. Булар 4 түрдүү аял болду. Булар өзүнүн үлүшү бар болчу. Алардын жарым же 3төн 2 деген үлүшү бар. Өзлөрүнүн даражасындагы эркек пайда болгондо мураскорлордун арасында булар ошентип асабатун бил гайр болот. Мунун мааниси жанагы үлүш ээлеринен чыгып, үлүш ээлери алып кеткенден кийин калтырган мурасты булар толугу менен эсептебестен алчу туугандарга айланат. Демек,
Кийинки сабагыбызда асабатун маал гайрын дегенди өтөбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.